哈利路亚！大家下午好，大家平安。我们要开始我们的崇拜会。我有请我们大家站起来，我们唱这首圣灵请你来，阿拉罗古杜斯penuhi saya。圣灵请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深的经历。圣灵，请你来，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求。圣洁，圣洁，圣洁归我主，我要尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。圣灵，请你来。圣灵，请你来，充满在这里。阿门。我渴望更认识你，更深的经历。阿门。圣灵，请你来，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我要尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我要尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我要尊崇你荣耀，荣耀，荣耀归我主。阿门。我们低头祷告。哈利路亚，哈哈利路亚！亲爱神灵，我们多么爱你，主啊！我们要敞开我们的心，来等候你，主啊！门。愿你圣灵来充满我们，
来到你的面前，我们单单来敬拜你，我们要单单来荣耀你的名，主啊！我们要更多与你同在，主啊！感谢你，感谢你，主啊！我们每时每刻来需要你的圣灵，主啊！感谢你，感谢你，主啊！求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名，主啊！感谢你，求你恩膏今天侍奉你的仆人，主啊！你的圣工，主，每个弟兄姐妹今天可以来到这里，跟我们一起来敬拜你，求你的圣灵来触摸他们。感谢你，主啊！感谢你，主啊！今天的短短的时间，一切我们交托给你，主啊！求你带领。感谢你，主，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。哈利路亚！大家请坐。Silakan duduk。今天是第4天，我们的教会有祷告会。我们的教会是五旬节的教会。Gereja kita adalah gereja Pantekosta. Hari ini adalah hari keempat kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. 但是我们在这里，我们没有举行这个祷告会，在大邦教会我们有呀。我们要唱这首《在这里，在这里》。圣灵之名，何以聚集？热切期盼遇见你，阿们。天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你在这神的子民，神的子民何以聚集？热切期盼遇见你，阿们。天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你在这里，哈利路亚！在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，阿们，哈利路亚！荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，在这神的子民，神的子民何以聚集？热切期盼遇见你，阿们，阿们。主耶稣在我们这里敞开，神的道传遍，因为我们渴望寻求你，阿们。在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，在这里，哈利路亚！在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。
我请大家，我们大家站起来唱这首歌来，再唱一遍，从神的子民。阿门，哈利路亚。神的子民何以积极，热切期盼遇见你，遇见我们的主耶稣。天要敞开，神的道传遍，阿们。因为我们渴慕寻求你，在这里，哈利路亚，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，在这里，在这里，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹彰显明，天上国度降临在这里，新的葡萄，新的葡萄降下来，充满我们的心，带来喜乐欢喜。新的膏油降下来，恩膏我们的心。阿们，新的葡萄，新的葡萄降下来，充满我们的心，带来喜乐欢喜。新的膏油降下来，恩膏我们的心，彰显权柄拥有。新的葡萄，新的葡萄降下来，充满我们的心，带来喜乐欢喜。新的膏油降下来，恩膏我们的心，彰显权柄拥有。阿们，哈利路亚。新的葡萄，新的油恩膏我们大家，哈利路亚。我们要准备我们的心，我们要听上帝的话语，唱这首圣灵充满我。哈利路亚！我们准备我们的心，我们要敬拜他。虽然我们没有举行祷告会，但是圣灵也会充满我们。哈利路亚！圣灵，圣灵，我感谢你，我这里正在这里。阿们，哈利路亚！圣灵，圣灵，我们欢迎你，主啊！你同在充满，在这圣灵，圣灵，我感谢你。圣灵，我感谢你，圣灵，我这里，哈利路亚，哈利路亚，你正在这里与我们同在，哈利路亚，哈利路亚，你同在充满，在这圣灵，圣灵，我感谢你。圣灵，圣灵，我
哈利路亚，哈利路亚，我们渴慕你，主啊，哈利路亚，让圣灵充满我们的心，让圣灵充满我们的灵，哈利路亚，哈利路亚，让圣灵领导我们，哈利路亚，哈利路亚，主啊，我们是软弱。但是你是蛮有能力，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，让圣灵给我们力量，哈利路亚，让圣灵给我们权柄，哈利路亚，哈利路亚，让我们能够得胜我们一切的问题，主啊，哈利路亚。我们感谢你，我们感谢你，我们赞美你，我们敬拜你，我们荣耀你的生命，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。现在我们要准备我们的心，让你话语主啊，能够藏在我们的心里。我们能够得到力量，我们能够得到你的祝福，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主，感谢你，叫你恩膏你的仆人，哈利路亚！恩膏我们大家主啊，哈利路亚！叫我们能够得到喜乐，能够得到平安，哈利路亚！我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚！阿门。大家请坐。我有请黄老师，黄传道来为我们分享上帝的话语。各位主内的弟兄姊妹们，下午好。Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat sore. 我们感谢神，在这个疫情的时候，我们仍然一样的侍奉敬拜我们的主。Kita bersyukur kepada Tuhan di saat pandemi seperti ini, kita tetap beribadah kepada Tuhan kita. 我们可以纪念耶稣的诞生、耶稣的受难、耶稣的复活、耶稣的升天。Kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kesusahan Tuhan Yesus, hari Yesus mati, dan hari Yesus bangkit dan naik ke surga. 上个星期是我们在这里一同纪念耶稣为我们升天了。Minggu lalu kita memperingati bahwa Yesus telah naik ke surga bagi kita semua. 那么这以后这一段的时间，10天里面，我们在等候上帝所应许给我们的圣灵。Sehingga dalam penantian 10 hari ini kita menanti janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada 神的 kita. 儿女们就是在这一段的时间，安静心来敬拜，来向神祷告。 Anak-anak Tuhan di saat seperti ini mendiamkan diri dan berdoa dan berseru kepada Tuhan. 渴望神的同在，神的帮助，神给的能力。 Kiranya mendapat pertolongan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. 所以今天我的讲道就是讲到等候上帝所应许的。 Jadi tema khotbah saya hari ini adalah menanti janji daripada Tuhan. 我们是正在等候上帝应许给我们的。 Kita sedang menanti apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. 首先，我们先看一段的时间呢，就是在《使徒行传》。 Mari kita lihat sebagian daripada kitab suci Alkitab, yaitu di Kisah Rasul. 今天我要用查经的方式，把这一段圣经讲解出来。到底在等候的时候，我们需要注意的是什么事？ Dan saya ingin memakai cara pemahaman Alkitab, dan saya ingin membaca beberapa ayat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 我们来看《使徒行传》第1章第1节到第8节。 Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. 在这里说：“提阿费罗啊，我已经做了前述，论到耶稣开头一切所行所教训的，知道他接受圣灵，
吩咐所拣选的使徒，以后被借上身的日子为止。他受害之后，用许多的证据将自己活活的显给使徒看。40天之久向他们显现，讲说上帝国的事。耶稣他们聚集的时候，嘱咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。他们聚集的时候问耶稣说：主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。读经到这里。Kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 对不起，我们听到之前，让我们先低头祷告。 Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa Surgawi, kami bersyukur 我们 kepadamu. 可以听成你自己的话， Kami bisa mendengar firman-Mu 你的 Tuhan. 话非常的宝贵， Firman-Mu sangat berarti. 常常的提醒我们、引导我们、指示我们明白， Sering menyadarkan kami, sering menuntun dan memimpin kami agar kami mengerti. 使我们信靠你的人真是得着你自己的祝福。 Agar kami yang percaya kepadamu sungguh mendapatkan berkat daripadamu. 现在是听到的时间，你安静我们的心灵，用一诚一灵的心来敬拜你。 Saat ini kami sudah saat mendengarkan firman-Mu, tenangkan hati kami dan roh kami. 你叫我们每个人听了明白，放在心里。 Agar kiranya semua kami yang mendengar menjadi mengerti dan taruh di dalam hati kami. 叫我们从你的话语里面得着祝福和帮助。 Kiranya melalui firman-Mu kami mendapat berkat dan mendapat pertolongan. 我们这么祷告，祈求奉耶稣基督圣名求的。 Demikianlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. 弟兄姊妹们，今天我们要用这一节的圣经，这一段的圣经的一种思想，一个题目，那就是等候上帝，我们父神所应许给我们的。 Bapak Ibu Saudara, yang ayat-ayat tadi kita bacakan, yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang bahwa janji-janji Tuhan yang kita nantikan. 我们的父神应许我们的是什么呢？ Apa yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi kepada kita? 我们记得当耶稣在最后与门徒一同聚餐的时候， Kita ingat pada saat makan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. 耶稣曾经对门徒说： Yesus pernah berkata kepada 我与你 murid-muridnya, 们同在还有不多的时候。 saya tidak lama lagi bersama kalian. 这一句话就叫耶稣的门徒们心里非常的忧愁，非常的不安。 Perkataan ini membuat murid-murid Tuhan itu menjadi susah hati dan tidak tenang. 但是耶稣就告诉他们： Tetapi Yesus berkata kepada mereka, 我要求父另外赐给你们一个保惠师，
Tapi saya akan meminta Bapa Surgawi untuk mengutus seorang penghibur. 叫圣灵永远与你们同在。 Kiranya Roh Kudus senantiasa bersamamu. 这一位保卫是本希伯，这一位保卫是 Penghibur ini, 就是上帝父神所赐给我们的圣灵。 ini adalah pemberian Roh Kudus dari Bapa Surgawi kepada kita. 从这一件事情告诉我们， Melalui peristiwa ini, 上帝所应许的都为我们成全。 dan apa yang Tuhan telah janjikan pasti digenapi. 圣经告诉我们说， Alkitab berkata kepada kita, 上帝的应许不论大或者小， apapun janji Tuhan itu besar atau kecil, 在耶稣基督里面呢都是是的。 di dalam Yesus Kristus semuanya adalah iya. 所以圣经劝勉我们说， Sehingga Alkitab menyadarkan kita, 我们这一般相信他的人， orang-orang yang percaya kepadanya, 当存着充足的信心 dan kita harus memiliki iman yang sepenuh-penuhnya 来到上帝的面前。 datang di hadapan Tuhan. 我们要坚定持守我们所承认的指望， Kita harus meneguhkan hati untuk apa yang telah kita harapkan. 我们的心不可动摇， Iman kita tidak boleh goyang. 因为哪一位应许我们的上帝是信实的，是可靠的。 Karena Tuhan yang janji kepada kita adalah Allah yang setia dan Allah yang bisa dipercayai. 今天我要思想的就是在《使徒行传》1章1节到8节，你们有圣经的可以把它打开。 Nah, hari ini saya ingin merenungkan bersama Bapak Ibu Saudara dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. 我们思考的就是这一段圣经。 Yang kita renungkan bersama adalah ayat-ayat ini. 弟兄姊妹们，如果我们翻开新约的圣经这一本书的时候， Bapak Ibu Saudara, pada saat kita membuka perjanjian baru, 一开头的时候，你看见什么书呢？ pertama kita buka buku apa yang kita lihat? 那就是马太、马可、路加、约翰4个福音书，是吗？ Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah kitab Injil, 4 bukan? 本书都是在讲到耶稣在世界上的生活工作。 Empat kitab ini menceritakan bagaimana kehidupan Yesus selama di dunia ini. 在这个4本是福音里面，我们发现了《使徒行传》跟路加福音同一样的作者写了这2本书。 Kita melihat bahwa kitab Lukas dan kitab Kisah Rasul adalah penulis yang sama yang mencatat semua. 而且一样的写给一个名叫提亚菲罗的这个人， Dan ini dituliskan kepada seorang yang bernama Theophilus. 他是一个罗马的一个外邦人， Dia adalah seorang kafir, yaitu bangsa Romawi. 所以路加这个人就写了这个路加福音关系耶稣的生平。 Dan yang mencatatkan kitab Lukas, yaitu Lukas sendiri, yang menceritakan tentang peristiwa Yesus. 以后他才继续写这一本《使徒行传》，就是讲到圣灵的工作。 Kemudian dia melanjutkan menulis Kisah Rasul, yaitu pekerjaan Roh Kudus. 弟兄姊妹们，路加这个人是谁呢？ Bapak Ibu Saudara, siapakah Lukas ini? 他是一个叙利亚安提欧的一个犹太人。 Dia adalah seorang Yahudi dari 叙利亚安提欧， Antio. 他是一个犹太人。 Dia adalah seorang Yahudi. 他从小就受过希腊高等教育的熏陶， Dan dia dari kecil sudah mendapat pendidikan dari Yunani. 所以被称为医生。 Dan dia disebut seorang dokter. 当保罗第3次出外布道的时候， Pada saat Paulus mengabarkan Injil, 他就在特鲁亚这个城市遇见了这个路加。 dan dia bertemu Lukas ini di Teros. 呀，保罗就带领他相信耶稣，归向耶稣。 Dan Paulus membawa dia mengenal Yesus. 以后就在腓立比一同牧养教会的时候，保罗与路加同工。 Sehingga pada saat setelah mereka mengembalakan gereja di Filipi, dan Paulus mengembalakan bersama-sama dengan Lukas. 当保罗第1次被捕捉在该撒利亚的时候， Pada saat pertama Rasul Paulus dia ditangkap, 路加这个人陪同他2年的时间。 Lukas menemani dia selama 2 tahun. 保罗第2次为了福音的缘故被下到监牢里。 Rasul Paulus oleh karena Injil dia dipenjarakan. 那个时候，许多的朋友们都离开保罗，
Pada saat itu teman-temannya meninggalkannya. 但是只有这个路加，他陪伴着与保罗同在。 Namun hanya Lukas satu-satunya yang menemani Rasul Paulus. 因此，这个路加在保罗的心目中，他是一个最亲爱的同工。 Sehingga Lukas di mata Rasul Paulus dia adalah seorang rekan yang sangat berarti. 始终不离开保罗的一个密友。 Dan dia adalah sahabat yang begitu erat yang tidak pernah tinggalkan Rasul Paulus. 今天我们要思想这个路加所写的这个使徒行传1章1节到第3节。 Dan kita mau renungkan yang Lukas catat di Kisah Rasul ayat 1 sampai 3. 第1节上半开始的时候，他就说了提阿费罗啊，我已经做了前述。 Dan di sini dari ayat pertama dia menyatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku telah menulis. 那就是路加写的这个路加福音。 Dan itu kitab pertama itu adalah kitab Lukas. 路加向这个叫做提阿费罗的一个外邦人传说耶稣的生平。 Nah, Lukas mengabarkan firman Tuhan kepada Theophilus seorang kafir. 若是我们看路加福音的讲述这一本书， Dan kalau kita melihat kitab Lukas, 就说明了路加乃是写福音书的第一个鉴定的人。 dan itu membuktikan bahwa Lukas adalah penulis pertama yang menulis tentang kitab Injil yang telah ditetapkan. 那就是对耶稣基督的生平给予肯定的价值。表明他对耶稣基督的生平给了肯定的价值。 Oh, jadi dia telah menuliskan tentang nilai yang pasti tentang kehidupan Yesus. 因为当他写这一本书之前， Karena sebelum dia menulis kitab ini, 他先把别人亲眼看见了， dia menulis apa yang telah dilihat orang lain. 亲耳听见了， Orang lain yang sendiri 用 mendengarkan 口所说的， dan apa yang diperkatakan. 或者书面上写出来耶稣的生活和工作， Dan apapun yang dituliskan tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus. 所讨论的一切的见证， Dan semua kesaksian yang telah 他 didiskusikan. 慎重的考虑思考， Dia dengan penuh hikmat merenungkan dan mempertimbangkan. 他好好的选择好， Dia memilih kata-kata yang terbaik. 然后有条理的就把耶稣的所做的事一件一件的记载下来。 Dan dia dengan sangat detail menulis satu persatu peristiwa tentang Yesus. 所以路加这个医生，他是一个实在很了不起的人。 Sehingga Dr. Lukas ini sungguh seorang pribadi yang luar biasa. 我们继续看第1节的下半节， Nah, kita lihat bagian kedua di ayat pertama. 路加在这里又是在重新再提到关于耶稣的事。 Dan di sini dia mengulang menyatakan tentang peristiwa Yesus. 他就是说，论到耶稣一切所行所教训的。 Yaitu menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 路加说，耶稣在神和人的面前说话行事大有能力。 Dan Lukas di sini menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan itu penuh kekuatan yang luar biasa. 所以在这里，他又证实了耶稣实在是一个完全的人，是一个真人，是一个真先知。 Dan di sini dia membuktikan bahwa Yesus adalah seorang manusia yang utuh, seorang nabi yang utuh. 所以目的，路加就是在提醒我们， Tujuannya Lukas memperingatkan kita. 今天我们基督徒在日常的生活当中， Karena kita orang-orang Kristen di hari-hari ini di dalam kehidupan kita, 我们应当学习像耶稣的榜样， kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. 我们能够在言语行为上负责任。 Kita bisa bertanggung jawab di dalam perkataan dan kelakuan kita. 我所说的跟我所行的要一致一样的。 Apa yang kukatakan, apa yang kuperbuat harus sama. 那么基督徒才能够表彰主耶稣的美善， Sehingga orang-orang Kristen baru bisa membuktikan kebaikan 像 dari Yesus. 像耶稣一样。 Sama serupa seperti 于是 Yesus. 我们再看第3节， Mari kita lihat ayat ketiga. 在这里说他受害是这里说就是耶稣讲
他讲到耶稣的受难和复活， Nah di sini dia menyatakan tentang penderitaan Yesus dan kebangkitan Yesus. 还有在他升天之前，他就讲说上帝国的事。 Dan dia menceritakan tentang kerajaan Allah sebelum Yesus naik ke surga. 所以第3节说，他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的献给我们使徒看，40天之久向他们显现，讲说上帝国的事。 Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 耶稣为我们的罪而死， Yesus mati bagi dosa kita. 但是第3天他从死里复活。 Namun hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 他复活是我们所有相信他的人可以被称为义。 Agar semua kita yang percaya kepadanya bisa menjadi orang yang benar. 所以耶稣在复活的时候， Sehingga setelah Yesus bangkit, 他特别用40天的时间向门徒显现， dia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya. 让他跟随他的门徒们切实的相信耶稣死里复活。 Agar murid-murid yang telah mengikutinya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit 因为 dari orang mati. 世界上没有一个人死了可以从死里复活。 Karena di dunia ini tidak ada orang yang setelah mati bisa bangkit dari antara orang mati. 唯有我们的主耶稣，他来到世界上，他死了，但是他死里复活。 Hanya Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun dia telah mati tetapi kemudian bangkit. 所以耶稣必须要用40天的时间向门徒显现， Sehingga Yesus harus memakai 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. 是门徒不以为耶稣的复活乃是一种看见异象， Agar mereka murid-muridnya tidak beranggapan bahwa kebangkitan Yesus itu hanya sesuatu visi saja. 或者他们是好像一个幻想的幻想的这个不是实在的。 Atau itu semua satu hayalan saja, bukan sesuatu peristiwa yang sesungguhnya. 耶稣在向门徒显现的时候，乃是叫他们亲眼看见、亲耳听见、亲手摸过。 Jadi pada saat Yesus bangkit, dia mengizinkan murid-muridnya untuk mendengar langsung, melihat langsung dan meraba langsung. 使他们深深的感觉到这所看见的，他们所看见的、所见证的，乃是活生生的耶稣基督。 Agar mereka bisa menyaksikan bahwa apa yang mereka saksikan sungguh Yesus yang hidup. 40天的时间过去了， Setelah 40 hari lewat, 这些门徒们正式的看见复活的主， setelah murid-murid melihat bahwa Tuhan Yesus yang sungguh telah bangkit, 所以他心里面非常的高兴， sehingga mereka penuh dengan 他 sukacita, 们不再疑惑。 sehingga mereka tidak ragu lagi. 耶稣坚定了他们的信心， Yesus telah menetapkan hati mereka 使他们在以后的日子可以成为耶稣的见证人、复活的见证人。 agar mereka hari-hari kemudian bisa menjadi saksi hidup bagi kebangkitan Yesus. 我们再看刚才第3节所说的， Mari kemudian kita lihat lagi ayat ketiga. 除了耶稣向他们显现之外， Selain Yesus menampakkan diri kepada 耶稣 mereka, 升天以前就向他们讲论上帝国的事， dan Yesus pun bercerita tentang kerajaan Allah kepada mereka. 讲论也就是讲论上帝在地上的统治。 Jadi menceritakan tentang apa yang telah dilakukan Allah di dalam bumi, 那就是建立上帝的国在地上。 yaitu untuk membicarakan tentang kerajaan Allah 所 di 以 bumi. 弟兄姊妹们，在这一段时间，我们在思想什么呢？ Bapak Ibu Saudara, saat-saat seperti ini apa yang kita 我们 renungkan? 可以思想耶稣的事、耶稣的复活，还有上帝国的事。 Yaitu kita bisa merenungkan kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan kerajaan 当 Allah. 初耶稣的门徒们不明白什么是上帝的国，上帝的国在哪里？ Murid-murid tidak mengerti apa itu kerajaan Allah itu di mana. 所以耶稣就把上帝国的这个奥秘一一的向他们解明，使他们明白。 Kemudian Yesus menceritakan tentang rahasia kerajaan Allah ini agar murid-muridnya 耶 mengerti. 稣所讨论的这个上帝的国是怎么样借着耶稣的受死、耶稣的复活， Dan tentang kerajaan Allah ini Yesus menceritakan melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus. 就战胜了罪恶的权势，
telah menang atas kuasa dosa 和败坏了将死前的魔鬼的权柄， dan mengalahkan kuasa iblis, 把我们信靠他的人从罪恶死亡当中释放出来。 agar kita yang percaya kepadanya bebas, terlepas daripada kuasa dosa. 所以我们看见耶稣的受难和耶稣的复活，乃是福音整个福音的中心。 Dan kita melihat bahwa penderitaan Yesus dan juga kebangkitan Yesus ini adalah tema yang inti, 是耶稣的受死和复活建立了神的国在地上。 yaitu melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu telah mengadakan kerajaan Allah di atas bumi. 那么现在神的国在哪里呢？ Nah sekarang kerajaan Allah itu di mana? 神的国几时来到呢？ Kapan kerajaan Allah itu datang? 耶稣就说 Yesus berkata, 上帝的国来到， kerajaan Allah tiba 不像比拉多所说的是地上统治的这个权柄。 bukan seperti yang dinyatakan Pilatus tentang kuasa yang di dunia. 所以耶稣对比拉多说：“我的国不属这个世界。” Sehingga Yesus berkata kepada Pilatus bahwa kerajaanku bukan milik dunia. 耶稣在这里说的上帝的国来到，不是我们眼睛能够看见的， Yesus berkata bahwa pada saat kerajaan Allah tiba, bukan mata kita yang bisa melihat. 人也不能够说看啊，在这里，看啊，在哪里。 Dan manusia tidak bisa berkata, oh di sini, oh di sana. 那么上帝的国这个到底在哪里呢？ Jadi kerajaan Allah itu di mana? 就是在我们信靠他的人的心中。 Yaitu di dalam hati kita, orang-orang yang percaya 那么再 kepadanya. 说，上帝的国怎么样在我们的心中呢？ Bagaimana kerajaan Allah itu di dalam hati kita? 我们都是看罗马书第10章9节到10节就告诉我们， Kalau kita melihat Roma pasal 第10章9节跟10节。 di pasal 10 ayat 9 sampai 10. 经上说，你的是口里承认耶稣为主，心里相信上帝，心里相信神叫主耶稣从死里复活，就必得救。因为人心里相信可以称义，人口里承认就可以得救。 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 那么这个得救是什么意思呢？ Apa artinya 得 diselamatkan? 就是得救拯救， Yaitu mendapatkan keselamatan. 因为你口里承认， Karena mulutmu 你 mengaku. 心里相信， Karena hatimu 耶 percaya. 稣死里复活。 Yesus bangkit dari orang mati. 所以上帝就救你脱离罪的权势， Sehingga Allah menolongmu keluar daripada kuasa dosa. 并且把你带到上帝光明的国度里。 Dan membawamu masuk ke dalam terang kerajaan Allah. 如是这，我们能够进到上帝的国里面， Agar kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. 成为上帝国度的公民。 Agar kita menjadi penduduk kerajaan 那么表 Allah. 明我们就有了这个上帝的国在我们心里。 Itu membuktikan bahwa kerajaan Allah sungguh ada di dalam hati 亲爱的 kita. 弟兄姊妹们， Bapak ibu saudara terkasih. 我们真盼望在座的每一个人都得救， Kita berharap semua yang sudah duduk di sini 每 telah 一个人 diselamatkan. 都得到上帝的拯救， Telah mendapatkan keselamatan dari Allah. 脱离罪恶的权势，被带到光明的国度。 Telah diselamatkan daripada kuasa dosa dan masuk ke dalam terang 上 kerajaan 帝的 Allah. 国就在你的心里， Sehingga kerajaan Allah ada di dalam 这是 hatimu. 最重要的一件事。 Ini adalah hal yang paling penting. 上帝的国什么时候实现成为现实呢？ Kapan kerajaan Allah itu ada? 那么等到耶稣再来的时候，上帝的国就正式现实建立在地上。 Pada saat Yesus datang kedua kali, kerajaan Allah itu sungguh akan ada di atas bumi. 现在我们信靠他的人， Sekarang kita orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah 我每个 diselamatkan. 人都是有上帝的国在心里， Setiap kita memiliki kerajaan Allah di dalam hati kita. 所以我们是上帝的子民。 Sehingga kita adalah anak-anak Allah. 耶稣把这一件事，这个上帝的国清楚的向门徒们讲明。 Sehingga Yesus dengan sangat jelas menceritakan kepada murid-muridnya. 一谈到上帝的国， Begitu singgung tentang 又谈 kerajaan 到 Allah. 耶稣的受难和复活， Dan tentang penderitaan Yesus dan kebangkitannya. 所以可见上帝的国关系福音的大能。
Sehingga kerajaan Allah itu sangat ada hubungan dengan 哇塞， kuasa Injil 也是在乎福音的传播。 dan juga tentang pengabaran Injil. 圣经告诉我们说， Alkitab menceritakan kepada 福音 kita, 本是上帝的大能， Injil adalah kuasa Allah 拯救一切信他的人。 dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. 我们感谢神，他是满有慈爱， Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia adalah Maha Allah yang penuh Lian Ming kasih. Allah yang penuh kemurahan. 福音既然是上帝的大能， Injil karena kuasa Allah, 上帝也愿意把这个机会赐给每一个来到他面前的人， sehingga Allah memberi kesempatan kepada setiap mereka yang datang ke 你 hadapannya. 这可以相信、接受福音，进入神的国。 Sehingga mereka dapat menerima dan percaya kepada Injil dan Woman masuk dalam常常- kerajaannya. 我们常常用耶稣所教导的主祷文，愿你的国降临来祷告。 Kita sering memakai doa Bapa kami, yaitu kerajaanmu datanglah atas bumi. 弟兄姊妹们，你明白你祷告的这一句话吗？ Bapak Ibu Saudara, mengertikah engkau tentang perkataan ini? 我估计不明白， Dahulu saya tidak mengerti. 上帝的国怎么降临呢？ Bagaimana kerajaan Allah datang di atas bumi? 其实这一句话呢是告诉我们， Sebetulnya perkataan ini memberitahukan kepada kita 在这个主祷文里面提到这一件事， di dalam doa Bapa kami menyinggung hal ini. 愿你的国降临， Datanglah kerajaanmu, 那就是让人相信、接受福音。 yaitu kiranya orang percaya dan menerima Injil. 今天如是有一个人愿意相信、接受福音，就上帝的国就降临在这个地方。 Jadi kalau ada seorang yang hari ini percaya dan menerima Injil dan kerajaan Allah ada pada dirinya. 如是这里有许多的人愿意相信、接受这个福音的话，那么这里就有上帝的国降临。 Sehingga kalau setiap kita yang ada di sini semua sudah menerima dan percaya kepadanya, kan kerajaan Allah ada di tempat ini. 我们常常祷告，愿上帝的国降临， Kita sering berdoa, datanglah kerajaanmu. 也就是说，让上帝的国更扩展、更大，是吗？ Yaitu kita mau kerajaan itu diperlebarkan dan 现在 diluaskan. 反过来说， Dan kebalikannya, 如果这个福音虽然是上帝的大能，而没有人去传播的话， kalau sekalipun Injil ini adalah kuasa daripada Allah tetapi tidak ada orang yang mengabarkan, 那么上帝的国怎么会扩展呢？ dan bagaimana kerajaan Allah ini bisa diperluaskan? 是不可能的。 Ini tidak mungkin. 所以第二节就开始说， Sehingga ayat kedua 耶稣 menyatakan, 升天之前，他讲的这道借着圣灵吩咐所差遣的使徒。 dan dia Dialog. ayat kedua menyatakan sebelum dia naik ke surga, 第二节，他借着圣灵 dan dia melalui Roh Kudus 吩咐所拣选的使徒，他就吩咐所拣选的使徒。第二节， Oh iya. Jadi dia menyampaikan kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya, 以后他就升上天去。 kemudian dia naik ke atas surga. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara, 路加写使徒行传乃是讲到圣灵的事， Lukas mencatat tentang kisah rasul menceritakan tentang Roh 在 Kudus. 这里提到的圣灵乃是第一次提到的。 Ini adalah pertama kali menyinggung tentang Roh Kudus. 如是我们在看这个使徒行传所有的记载， Kalau kita melihat seluruh pencatatan di dalam kisah rasul, 都是讲到以圣灵为主， ini mengutamakan tentang Roh Kudus. 圣灵怎么样带领信徒， Bagaimana Roh Kudus membawa orang-orang 圣灵 percaya. 怎么样拯救信他的人， Roh Kudus bagaimana menyelamatkan orang yang 圣 percaya 灵怎么样 kepadanya. 引导使徒们做传福音的工作， Dan bagaimana Roh Kudus memimpin rasul-rasul untuk mengabarkan Injil. 圣灵怎么样帮助在患难中的门徒们解决他们的难处。 Bagaimana Roh Kudus bisa membantu rasul-rasul yang di dalam 整本 kesusahan. 的这个使徒行传 Inilah dicatatkan di kisah rasul. 有55次到60次谈到圣灵的事， Di sini mencatat 55 sampai 60 kali tentang Roh Kudus. 所以使徒行传也可以称为圣灵形状。 Jadi di kisah rasul boleh dikatakan sebagai kisah Roh Kudus. 因为他的主角所指的乃是接受圣灵。 Karena peran utama di sini adalah Roh Kudus. 耶稣升天之前，
sebelum Yesus naik ke surga. 他接着圣灵吩咐所拣选的门徒。 Dan dia melalui Roh Kudus dan memerintahkan kepada murid-muridnya yang 亲爱的 dipilih. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 耶稣 terkasih, 升天做什么呢？ Yesus naik ke surga untuk apa? 为什么耶稣要升天？ Mengapa Yesus harus naik ke surga? 你们知道吗？ Bapak Ibu Saudara tahu? 约翰福音14章说：“我去也要为你们预备地方，是吗？ Yohanes menceritakan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, bukan? 所以我们是有两种的国民， Jadi kita memiliki dua kependudukan. 我们是地上的一个伊尼记， Kita adalah seorang warga negara Indonesia. 我们也是天国殖民地， Kita juga adalah warga surga. 所以我们感谢神， Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. 我们可以回到神那里去。 Kita bisa kembali 耶 kepada 稣 Tuhan. 升天为做什么呢？没有 Yesus 事 naik ke 情做， surga untuk apa? 没有事情做什么？ Apa tidak ada yang dia lakukan? 耶稣说，他要做中保，为所有信他的人祷告。 Nah, Yesus mengatakan dia akan menjadi perantara dan mendoakan bagi semua yang 今 percaya 年，所以 kepadanya. 所以今年我们有耶稣在我们心中，也有圣灵在我们心中。 Sehingga hari ini kalau kita memiliki Yesus di hati kita, kita juga memiliki Roh Kudus di 他 hati 永 kita. 远与我们同在， Selamanya bersama dengan 他 kita. 也为我们祷告。 Dan dia pun mendoakan 所以 kita. 弟兄姊妹们，你们不孤单。 Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. 我们再回来，耶稣升天以前就接着，因为这个缘故，因为福音要传播，所以耶稣就吩咐他所拣选的门徒。 Karena Injil harus dikabarkan sehingga dia memerintahkan kepada murid-muridnya. 我刚才说了，耶稣升天做什么？不是停止工作。 Tadi saya menyatakan bahwa Yesus naik ke surga bukan berhenti bekerja. 这一节圣经告诉我们说，他仍然借着圣灵，借着门徒，继续完成地上救人的工作。 Dan dia itu melalui Roh Kudus, melalui murid-muridnya terus menyempurnakan pekerjaan di atas bumi. 我们如果翻开福音书， Dan kalau kita lihat kitab Injil, 耶稣曾经在还生的时候，还在世界上的时候，也复活之后，他曾经对门徒说 dan Yesus setelah bangkit dia pernah berkata kepada murid-muridnya, 天上地下所有的权柄都赐给我了， kuasa di atas bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. 所以你们就要去做我的门，使万民做我的门徒。 Sehingga pergilah menjadi muridku bagi seluruh bangsa. 弟兄姊妹们，这个大使命的命令，并不是耶稣复活要升天之前匆匆忙忙的告诉门徒， Bapak Ibu Saudara, amanah agung ini bukan dengan mendadak sebelum Yesus ke surga memberitahukan kepada kita. 乃是早在耶稣被钉十字架之前， Sebetulnya telah disampaikan sebelum Yesus 他就已经 disalibkan. 告诉所拣选的门徒， Dia memberitahukan kepada semua murid-murid pilihannya. 这个天国的福音要传遍天下，对万民做见证。 Bahwa kerajaan Allah ini akan dikabarkan ke seluruh pelosok dunia. 耶稣说：“我所做的，信我的人也要做。 Yesus berkatakan apa yang kulakukan orang-orang percayaku kepadaku juga dapat ” 所 melakukan. 以在耶稣升天之前， Sehingga, 他说：“父怎么样差遣我，我也照样差遣你们。 sehingga Yesus berkata, bagaimana Bapa Surgawi mengutus aku, demikian juga aku mengutus kalian. ”所以我们再看第5节跟第8节。 Dan kita melihat ayat ke-5 dan ke-8. 第5节说：“约翰用水施洗，但不都急了，你们要受圣灵的洗。” Di sini menyatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 第8节说：“圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，必要在耶路撒冷直到地极做我的见证。” Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 这2节圣经来是指出主耶稣在传福音的时候， Dua ayat ini menceritakan tentang pada saat Yesus mengabarkan Injil, 是怎么样必须受圣灵的洗和圣灵的充满， di sini menyatakan bagaimana harus dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh 以 Kudus. 致耶稣有能力去教训人， Agar Yesus memiliki kuasa yang penuh mengajar 能够 orang-orang 把福音传给贫穷的人， dan mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin. 叫许多被掳的人得着释放。 Agar semua yang telah menjadi tawanan dosa itu 耶稣有 dilepaskan. 能力行神迹，叫瞎眼的看见， Yesus sanggup melakukan mujizat sampai orang buta pun dapat melihat. 还说
受一切压制的人得着自由。 Dan semua yang ditindas dapat mendapat kebebasan. 这些被压制的人可能是受罪的辖制， Mungkin semua yang tertindas ini tertindas oleh kuasa dosa. 也是他们心灵受伤害， Ataupun roh mereka mendapat luka. 也是他们在疾病的痛苦之下， Di dalam kesakitan, kesusahan mereka. 耶稣叫他们得着安慰，得着释放。 Yesus agar mereka itu mendapat penghiburan dan mendapat pelepasan. 若是无罪的耶稣，他需要靠圣灵来做传福音的工作。 Yesus yang tidak berdosa ini harus memiliki Roh Kudus untuk mengabarkan pekerjaan 所以 Injil. 同样的，耶稣所拣选的使徒，也必须要依靠圣灵才能够得着能力。 Sehingga murid-murid yang telah terpilih mereka pun harus mengandalkan Roh Kudus agar bisa melakukan pekerjaan Injil. 所以在这里就告诉我们，我们信了主，我们就要像这些门徒们一样的传福音得着能力。 Sehingga kita di sini diceritakan bahwa sama seperti murid-murid kita memerlukan Roh Kudus agar kita mampu mengabarkan Injil. 所以圣经说，万军耶和华说，不是依靠才能，不是依靠势力，乃是依靠我的灵方能成事。 Di sini Tuhan menyatakan segala sesuatu itu bukan mengandalkan kuasa tetapi mengandalkan Rohku, Roh Kudusku untuk menggenapi segala sesuatu. 既然耶稣升天前就委托了门徒所拣选的门徒去做传福音的工作， Dan sungguh Yesus telah memesan kepada murid-murid pilihannya sebelum dia naik ke atas surga 所以 tentang 第 pengabaran 4节 Injil. 耶稣就说， Sehingga 耶稣就吩咐他们 Yesus menyampaikan kepada mereka, 不要离开耶路撒冷， jangan tinggalkan Yerusalem 要等候上帝所应许的圣灵。 dan menanti tentang kuasa Roh Kudus yang turun. 第12节到15节就讲到他们顺从耶稣的吩咐，回到耶路撒冷。 Dan kemudian di ayat 12 sampai 15 justru menceritakan mereka mentaati perintah Yesus dan kembali ke Yerusalem. 除了耶稣的使徒，还有耶稣的母亲、耶稣的兄弟，还有一些人，他们一共120个人。 Selain murid-murid Yesus, ada ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, dan mereka jumlahnya 120 orang. 他们全部就来到一个马可的约翰玛利亚的一个大的房子里的楼上。 Sehingga mereka datang kepada rumah di loteng, 他们就在那里聚集。 mereka berkumpul di sana. 这个地方曾经是耶稣和门徒最后晚餐的时候的地方。 Tempat ini adalah tempat yang dipakai Yesus untuk pada saat Last Supper ya, maksudnya yang 最后晚餐，逾越节的宴席晚餐。 jadi pada saat makan malam yang terakhir sebelum Yesus disalibkan. 也是耶稣复活2次向门徒显现的这个地方。 Dan juga 2 kali Yesus menampakkan dirinya kepada 那 murid-muridnya. 个时候120个人， Di sana ada 120 orang. 今天我们来的大概多少个人 Hari ini kita ada jumlahnya berapa? ？60位是吧？ Kira-kira 大 60 ya. 概就这样。那么 Ya. 60位，那么再1倍变成50， 57，来算60，那么就再1倍，比你们更多1倍，就是这个120个人聚集在一起。 Jadi sekarang 57 ya, kita anggap 60 ya. Jadi 1 kali lipat, jadi 120 orang ya. 所以下一回聚会的时候要120啊。 Kiranya ibadah yang berikutnya ada 120 ya. 那么他们在楼上就聚集，安静的忍耐等候。 Nah mereka berkumpul di atas loteng dengan diam dan menanti. 若是他们分散的话，就完了。 Kalau mereka berpisah satu dengan yang lain ya semua sudah habis. 基督徒若不能在主里团聚，分散了，那么就不能够做什么。 Kalau orang Kristen tidak bisa bersatu di dalam Tuhan, kita menjadi tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun. 所以他们不动去做什么事。 Sehingga mereka berhenti melakukan apapun. 但是他们的心灵非常的热忱， Sekalipun hati mereka penuh dengan 他们 kehangatan. 渴望天上的祝福， Mereka merindukan berkat dari surga. 他们在一起祷告， Mereka berdoa bersama-sama. 在一起唱诗，在一起读经， Mereka bersama-sama menaikkan pujian dan membaca 他 Alkitab. 们默想神的话， Dan mereka merenungkan firman 他们 Tuhan. 认罪洁净自己，
Dan mereka mengaku dosa dan menyucikan diri. 也预备自己， Dan mempersiapkan diri. 有上帝与他们交通，心里充满着喜乐和平安。 Ada penyertaan Tuhan di antara mereka dan penuh dengan sukacita. 他们在做什么？在等着上帝父神所应许的圣灵。 Mereka sedang berbuat apa? Mereka sedang menantikan janji Allah tentang Roh Kudus. 他们需要圣灵的能力。 Mereka memerlukan kuasa Roh Kudus. 10天之后， Setelah 10 hari 犹太人的无旬节到了， dan hari Pantekos telah tiba bagi orang 圣 Yahudi. 灵就降临了。 Kemudian Roh Kudus turun. 弟兄姊妹们，发生奇妙的神迹。 Bapak Ibu Saudara, terjadilah mujizat yang 忽 mengherankan. 然天上下来一个大风的声音吹来，充满他们住的那个房子里。 Mendadak suara yang gemuruh turun di atas surga di dalam loteng itu. 不是大风，呜这样不是，只有声音没有风，这个奇 Bukan 妙啊！ bukan hanya suara saja tetapi ada angin. bukan ada angin，那是ada suara。没看不到大风，你有大风，你看到风了，这个树会摇了。没有看到风，但是有这个风吹的声音。 Tidak menampak tentang angin tetapi bisa mendengar suara angin. 充满在这个他们住的这个房子里， Memenuhi di atas loteng di mana mereka berkumpul. 又有像色土形状的火焰降在他们的头上。 Dan kemudian ada lidah-lidah api turun di atas setiap kepala mereka. 这个火焰也是，不是没有火焰，但是有像色土这个火焰，不是火，没有火， Dan api ini tidak ada api sebetulnya, tapi lidah-lidah api. 这些都是奇迹。 Ini adalah mujizat. 圣灵降临的时候，用这么奇妙的奇迹，来到这个，来到门徒身上。 Pada saat Roh Kudus turun, inilah keheranan mujizat yang turun atas murid-murid. 那么这个大风的声音一响的时候，整个耶路撒冷的人就全部聚集到门徒的聚集的地方。 Dan kemudian begitu suara angin menggemuruh dan seluruh penduduk Yerusalem berkumpul kepada murid-muridnya. 但圣灵像色土一样降在他们的头上的时候，这些门徒们就被圣灵充满。 Dan pada saat lidah-lidah api turun kepada setiap kepala mereka ini dan murid-murid ini pun kemudian dipenuhi 他 dengan 们就 Roh 按 Kudus. 照圣灵所赐给他们的口才， Dan kemudian mereka memakai dengan karunia yang diturunkan oleh Roh Kudus atas 说起 mereka. 别国的话来。 Mereka mampu mengatakan bahasa yang lain. 这不是方言哦， Ini bukan bahasa roh. 我就说我不会讲德文的话， Umpamanya saya tidak bisa berbahasa Jerman. 我突然间被圣灵充满，我就会讲德语了。 Tapi tiba-tiba saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya bisa berbahasa 你 Jerman. 不会讲阿拉伯话， Mungkin engkau tidak bisa berbahasa 圣 Arab. 灵充满的时候，你突然间会讲阿拉伯话。 Tetapi dipenuhi Roh Kudus engkau tiba-tiba bisa 那 berbahasa 个时候， Arab. 圣灵的充满就是暂时的，就把这个恩赐赐给那些被圣灵充满的门徒们。 Dan pada saat mereka dipenuhkan inilah karunia-karunia bahasa diberikan ke atas mereka yang dipenuhi Roh 那么 Kudus. 这些门徒120个门徒，他向哪几个国家的人讲说上帝的大能呢？ Dan 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menceritakan berapa bangsa 圣经里面你 tentang 可以算有 kuasa Injil. 15个从不同的国家来到耶路撒冷的。 Di Alkitab ada mencatat ada 15 bangsa yang mereka datang ke Yerusalem. 表明门徒们都会用这个个人就不用不同的15种国家的语言讲福音的。 Ini bisa membuktikan bahwa semua murid-murid di antara satu dengan yang lain bisa berbahasa 15所以他们说这 bangsa. 些都是加利利的人，都没有学问的人，怎么会讲出我们的话来呢？ Sebetulnya mereka adalah orang Galili yang tidak berpendidikan, tetapi mereka kok bisa bahasa-bahasa bangsa lain. 这是太奇妙了。 Ini sangat mengherankan. 我们又在看这些耶稣的使徒彼得和使徒们， Dan kita melihat lagi Petrus bersama murid-murid yang lain. 他们就站起来。 Nah mereka pun bangkit. 向来是非常胆怯、3次不认主的彼得，就站起来，勇敢的、没有惧怕的传讲耶稣的受难和复活。 Petrus yang sebelumnya adalah seorang penakut, tetapi tiba-tiba memberanikan dan berdiri menceritakan tentang penderitaan Yesus, kebangkitan Yesus. 那个时候，在圣灵降临的那个感动之下，
上帝用使徒们所讲的话做奇妙的工作。 Dan justru pada saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan gerakan Roh Kudus ini disampaikan tentang kisah Injil. 许多人听了这个彼得所传讲的话，他们就觉得非常的扎心。 Dan pada saat mereka mendengarkan apa yang disampaikan Petrus, hati mereka pun getar. 他们就不知道他们应该要做什么。 Mereka pun tidak tahu apa yang harus mereka 但 lakukan. 是彼得告诉他们， Kemudian Petrus bercerita kepada 你们个 mereka, 人要悔改， setiap kalian harus bertobat 奉耶稣基督的名受洗， dan dalam nama Yesus 是 engkau harus 你的罪得 dibaptis 到赦免， agar dosamu diampuni 你必领受圣灵的洗。 dan engkau akan mendapat baptisan Roh 接 Kudus. 着彼得又勇敢的做见证， Kemudian Petrus dengan berani menyaksikan 用许多的话劝勉他们要救自己。 dan mengajak mereka agar mereka bisa menolong diri mereka sendiri. 亲爱的弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara terkasih, 我们今天在座的每一个人也要救自己来信靠耶稣。 kita setiap yang duduk di sini, kita juga harus menolong diri kita agar kita datang percaya kepada Yesus. 因为这就是每一个个人的， Karena untuk percaya itu adalah pekerjaan pribadi lepas pribadi. 你不必看别人，乃是看自己，你救你自己来信靠主。 Jangan lihat orang lain, engkau menolong dirimu dengan percaya kepada Yesus, engkau menyelamatkan dirimu. 结果在哪一天，3000人悔改相信主。 Sehingga pada saat itu ada 3.000 orang percaya. 我们看见初期的教会刚建立的时候，大家都同心合意传福音，所以后来又增加5000个人，还几千个人。 Kita lihat gereja mula-mula mereka itu dengan satu hati mengabarkan Injil sehingga beribu-ribu orang menjadi percaya. 我们看见福音就这样从耶路撒冷开始， Kita melihat bagaimana Injil mulai dari Yerusalem. 那些来朝圣在五圣节的来朝圣的人都来信靠主， Dan orang-orang yang datang pada hari Pantekos itu mereka semua percaya kepada Yesus. 他们回到自己的国家之后，又向国内的人传福音， Dan setelah mereka kembali kepada negara mereka masing-masing, mereka pun mengabarkan Injil kepada Jenli orang Jauh. lain. 建立教会。 Dan mereka mendirikan gereja. 当耶路撒冷的教会受逼迫的时候， Pada saat gereja Yerusalem mendapat penindasan, 我们看见信的人他们分散出去， kita melihat orang-orang percaya pun pergi satu orang dengan yang lain. 所以他们带着福音到那个新的一个地方， Dan mereka membawa Injil ke tempat yang 所以 baru. 福音就传到撒玛利亚、盖撒利亚。 Dan kemudian firman Tuhan disampaikan di Samaria. 彼得在盖撒利亚遇见了一个叫做哥尼流的百夫长， Dan kemudian Petrus menjumpai seorang pejabat Romawi. 腓利呢被圣灵引导，就下到加沙遇见一个艾提亚伯的太监。 Dan kemudian ada yang dipimpin untuk bertemu seorang sidak, 是的，是的， sidak-sidak ，Ethiopia。 Ethiopia. 所以他信了主的时候，他也是把福音就带到自己的国家非洲那里去。 Sehingga setelah dia percaya Tuhan, dia membawa Injil kembali ke negaranya 接 yaitu 下 di 去保 Afrika. 罗出来的时候，就建立了外邦的教会。 Kemudian Rasul Paulus keluar mendirikan gereja. 为什么耶稣叫门徒不要离开耶路撒冷呢？ Mengapa Yesus memesan kepada muridnya jangan tinggalkan Yerusalem? 耶路撒冷是以色列人宗教的中心地， Karena Yerusalem adalah pusat daripada orang Yahudi. 每一次的犹太人的节期，这些人从外国的、从各地的都要回到耶路撒冷来朝圣敬拜。 Setiap ada perayaan orang Yahudi, semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk beribadah. 没有人会想到，在圣灵降临的时候，上帝却给这些从受苦国家不同来到这个耶路撒冷的人，很多都信靠上帝，悔改信主。 Dan tidak pernah ada yang terpikirkan bahwa begitu banyak yang percaya kepada Yesus pada saat perayaan itu. 耶稣说：“不要离开耶路撒冷。 Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. 耶路撒冷是耶稣受难的地方。 Yerusalem adalah tempat Yesus menderita. 如果我们回到这个地方的时候，会想到耶稣的爱。 Dan setelah kembali ke tempat ini bisa kita merenungkan kasih daripada 现在 Yesus. 圣灵也是在这个耶路撒冷降临。 Dan
Dan kemudian Roh Kudus turun juga di Yerusalem. 我们看见耶稣被钉十字架的耶路撒冷，竟然变成了一个得胜的一个地方。 Dan kita melihat bagaimana Yerusalem adalah tempat kemenangan bagi Yesus. 耶路撒冷成为传天国福音的根基地。 Dan Yerusalem menjadi dasar daripada 从 pengabaran 耶路撒 Injil. 冷把福音传送出去， Dan melalui Yerusalem Injil dikabarkan 直到地极， sampai ke ujung bumi. 叫千万虔诚的犹太人、外邦人都信靠主， Agar semua orang Yahudi di luar daerah Israel dan 进 juga 入 orang-orang kafir 进入上帝的国。 percaya dan masuk dalam kerajaan Allah. 亲爱的弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara terkasih, 复活的耶稣， Yesus yang telah bangkit, 升天的耶稣， Yesus yang telah naik ke 不 surga, 只是把这个福音的大使命传给他的所拣选的门徒， bukan hanya menyampaikan amanah agung ini kepada murid pilihannya. 福音本是世界伟大的工作。 Injil adalah karya yang teragung di dunia ini. 上帝借着圣灵的能力，怎么样整动了接受圣灵的地方？ Dan Tuhan memakai Injil ini untuk menggerakkan di mana semua bisa mendapatkan Roh Kudus. 现在使徒们都被接去了， Sekarang semua rasul pun telah dijemput oleh Tuhan. 每一个时代，上帝就把使命托付在教会里。 Setiap zaman Tuhan memerintahkan amanat agung itu. 今天神也是把这个责任传给我们的这个教会。 Dan kemudian Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita di gereja ini. 也许弟兄姊妹们你会想， Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, 我没有办法传到地极， saya tidak bisa mengabarkan sampai ke ujung bumi. 那么让我们再从耶路撒冷开始吧。 Dan marilah kita mulai daripada 耶 Yerusalem. 路撒冷是最靠近的地方， Yerusalem adalah tempat yang paling dekat. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara, 最靠近的地方是在哪里呢？ di mana tempat yang paling 在 dekat? 你的耶路撒冷， Di dalam Yerusalemmu, 所以是就是你的家里， yaitu keluargamu, 就是你的邻居， adalah tetanggamu. 也许是你的同事， Mungkin juga rekan kerjamu, 也许是你的亲友。 mungkin juga teman Woman handai tolan. 我们从这个靠近的是你的耶路撒冷开始传福音。 Kita melalui tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu Yerusalem kita, 我们 mengabarkan 既然信 Injil. 了主， Setelah kita percaya 要 kepada 福 Tuhan 音传开， dan mengabarkan 让 Injil, 上帝的国降临。 agar kerajaan Allah datang. 我看了一首歌， Saya melihat satu pujian, 它的词句相当好。 kata-katanya sangat indah. 主耶稣盼望在你， Tuhan Yesus berharap padamu 也在盼望我。 dan juga berharap padaku. 他教托你救人的真理， Dan dia mengamanatkan engkau untuk mengabarkan Injil 希 kepada 望 orang 你 lain. 到各处去传扬， Agar engkau bisa mengabarkan kemana-mana. 完成上帝的救赎计划。 Dan menyelesaikan karya 求 penebusan 主 Tuhan. 帮助我们， Kiranya Tuhan membantu 以 kita. 主耶稣的心为心， Menjadikan hati Yesus 以 menjadi 上 hati 帝的 kita. 事为念。 Dan apapun menjadi kerinduan Tuhan Zunxing menjadi 他的 kerinduan 话。 kita. Dan kita hargai 在 firman-Nya. 今天疫情的时候， Dan di dalam pandemik ini 我们不能在实体在这里全部聚集敬 kita 拜， tidak bisa semua berkumpul di tempat ini. 我们可以用网上的这个传播向人讲福音。 Kita bisa melalui internet mengabarkan Injil. 我也是觉得很难请他到礼拜堂，但是我用电话跟他讲，在网上 Zoom 的时候，我就抓住他。 Saya sangat susah mengundang dia ke dalam gereja, tetapi justru melalui Zoom saya bisa berkomunikasi dengan 所以 mereka. 无论怎么样，福音要传开。 Bagaimanapun Injil harus 我每 dikabarkan. 一个人都信耶稣， Semua kita percaya Yesus. 人人要传， Semua kita harus mengabarkan 来回 Injil 报神的恩典。 dan membalas kebaikan Tuhan. 愿神帮助我们每个人。 Kiranya Tuhan membantu setiap Mohon kita. dit祷告. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 我们感谢主，今天的话一发出，不突然反悔。 Kita bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu telah dilepaskan dan 你的 tidak 圣 akan 灵要 kembali 帮 dengan 助我们 sia-sia. 每一个人， Kiranya Roh Kudus membantu setiap kami. 有你自己的教官在我们的心中，使我们有力量向人见证耶稣。 Ada kuasa-Mu di dalam setiap kami agar kami mampu mengabarkan Injil kepada orang lain. 让我们所听的话可以遵行在我们的日常的生活当中， Kiranya apa yang telah kami mendengarkan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. 给我们爱人灵魂的心， Kiranya kami mengasihi roh dan jiwa 爱我 orang 们的 lain. 家人，
mulai dari keluarga kita, 爱我们所爱的人， orang-orang yang kami 爱 kasihi, 我们的亲友， mengasihi handai 我 tolan 们爱 kami, 他们， mengasihi 把 mereka, 福音传给他们。 mengabarkan Injil 无 bagi 论怎么 mereka. 样， Bagaimanapun, 神你帮助我们， tolonglah kami 把福音传开， mengabarkan 来 Injil, 回报你的恩典。 membalas kebaikan 祝福 Tuhan, 在座的每一个弟兄姊妹们， memberkati semua yang duduk di dalam 听了你的 tempat 话， ini. Setelah mendengar 我 firman-Mu, 们愿意做传福音的人， kami rela menjadi 奉 pengabar 靠耶 Injil. 稣基督生命求的。 Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 请大家起来，我们接受祝福。 Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini, kita akan menerima berkat. 主啊，我们这个时候要领受你的祝福， Bapak, kami saat ini akan menerima berkat daripada-Mu. 但愿爱我们的上帝 Kiranya Allah yang mengasihi kami 曾应许赐给我们圣灵， dan sudah berjanji memberikan kami Roh 赐 Kudus 下救恩的计划赐给世上的人， dan memberikan karya penebusan kepada orang-orang dunia. 也愿耶稣基督的救赎， Dan kiranya penebusan Yesus Kristus, 我们信了他，我们也可以传扬。 setelah kami percaya kepadanya, kami pun mampu 愿圣灵 mengabarkan. 的能力充满我们， Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi kita, 充满你们。 memenuhi Bapak Ibu Saudara. 愿耶稣基督的恩惠、 Dan kiranya anugerah daripada 上帝的 Yesus 慈爱， dan kasih setia dari 圣灵的 Bapa 感动 Surgawi dan gerakan Roh 常与你 Kudus 们同在， senantiasa bersama dengan 从 Bapak 今 Ibu 直到永远。 mulai hari ini sampai selamanya. 阿门。 Amin. 愿神师傅你们请坐。 Ya, kiranya Tuhan memberkati semua. Silakan duduk.